The analogy I used, I said, look, what we got to realize on a spiritual level, it's 1 and 9 and 84 as numbers that makes up 1984. Na? Ek Parmeshwar, jehda sada dhura hai, ek onkar utto shuru honda na. So we've got to get back to the one Parmeshwar. How do we do that? Oda naam jap ke, the number 9 naam jap ke. Je assi ek Parmeshwar da naam japunge, sada ki hoga? Sada 84 katti jaoga. Yeah, so the 84 will go. So that's our whole mission. For the Singhs who fought, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 84 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ. Yeah. So they didn't need to do that, a lot of these guys, because they were basically, what happens is, when world history is going to be made, certain peoples and certain souls are sent back to the earth to recreate history. Around Guroo Sahebs and other times of period as well. These Sikhs are sent, or even great souls to make Indian history, you could say, like Mahabharata and people like the Pandavas, and so these people come again and again, and they create world history, but they've already done that naam japna, and they've done that. They only the 84 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, you know what I mean, we do our job to say right, did we do it wrong? But if you do that, if you sort out your spirituality first, everything else is like it's like you're going surfing and surfing the waves of the world. Nothing affects you ever again. Doesn't matter if you get married, doesn't matter if you have 15 kids, doesn't matter if you get in complete poverty, doesn't matter if the whole of the government gets against you and your friends have been Laden and you've been chased around the world. Doesn't matter what happens to you, because your naam kamai makes you perfected inside, and once you're perfected inside, baro jo marji hoyi jave na, Gurmat lep na laya na, it's just like the Maya can't touch you then, because you got your face towards the Guru at all times. Your face is not going anywhere. It doesn't matter. It's like, it doesn't make a difference. So that's the difference of the abhyas. The abhyas is to get us there. So those sayings, they'd already done that. But that 1984, even as a lettering, gives us a spiritual meaning as well too. Like, and we miss that. So our whole Sikhi starts from that. It doesn't start from the warrior. It starts from the Harmandir Sahib. ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਜੀ ਕੰਮ. Yeah, so and that's where a lot of people went wrong in the movement and stuff as well, because they didn't keep the oneness of Darbar Sahib at the forefront. Even in a spiritual context, if you think of the 84 attack, and if you imagine yourself being trapped in there, it's like, do you fight or flight, isn't it? That comes down to a question, isn't it? But then the attack, you're surrounded by papi bande who are going to come in, murder you, torture you, kill you, take you out. But then in our lives, we're surrounded by Kaljug, and it's the same situation. We're just not realizing it, because we're happily switch on Netflix, and watch the next series, and that's what's actually shooting us down, because we're not awake to it, and we're not awake to our spiritual reality. So we're living in the 84 situation all the time, but we're just not, because we can't physically see it, and we're not spiritually turned on. We're just like going with the flow and then drowning in the Maya. So on a spiritual level, we're stuck on a spiritual plane of that. So the attack represents our life, really, and how we're going to escape, where we're going to get an escape route, how we're going to break a cordon. That's all our spiritual life, isn't it? And someone comes and slaps you in the face, or someone comes and shoots you, or bayonets you, or your wife swears at you, your daughter wakes up at 5 o'clock, 3 o'clock, you got to milk her, you know what I mean? But it's like, it's ongoing, isn't it? It's incessant, but that's what our life is, but we're not turned on to realize that. So we're just failing in our own mission. And I guess sometimes you need the physical slaps to realize the spiritual ones. Yeah. I don't think by Fateh Singh Shaheed said that the pant is like a beej, and it's like a seed, and to nourish that seed every 40 to 50 years, the khoon of the shaheed, the blood of the shaheeds is needed. And I always bring this to point, I'm doing the calculations as a maths teacher, like according to that, something's upon the horizon. Yeah, it is, And but the thing is, with Fateh Singh as well, minimum 3 hours of Khan patrol. Yeah. On Khalsa, minimum. Ajkal 2 ਘੰਟੇ ਮਸੀ ਲੱਗਦੀ ਆ. You know what I mean? The future is in your hands. Be the example you want to set in this month. That's the way to make Sikhi alive. Whatever we want to do, let's think of the solution ourselves, let's do that. If you've got a problem in your area, don't walk up to a committee member and say, you should do this, you should do that. Don't be the you should do this kind of person. Be let's do this, let me do it if need be. If you can't do it, let me help you do it, let's do it. That's the way to make Sikhi alive. You want to serve the Panth, you want to change the Panth, become part of the Panth. What's the point of us saying, oh, the Panth should be like this? If you become part of the Panth, and you become like that, you can maybe get 10 more people to follow your example. Then you got 11 people in the Panth like that. And then they might inspire 10 more people. And pretty soon you might get more people like that. Be the example you want to set in this Panth. So what's going on now is that the future is not in the hands of that 5%, that 1 or 2%. Don't think they're going to do anything for you. The future is in your hands. Reality comes down to this, you're going to have to become part of that change. Can't pass it on to somebody else. We're going to have to get involved ourselves and do what needs to be done. Can't sit around waiting for somebody else to do it. Kaljug times, got to do it yourself. So when you say, why don't we? Well, become part of the Panth. First step first, you should become part of the Panth.
because no one's going to take you seriously otherwise. So if you want to do something in this environment, you've got to understand the game you're playing. You can't just have it your way, not be Amritari, not learn any part, not learn any bani, and then stand up and speak and you expect them to listen to you. They won't. You've got to have some credibility about you. That you've done this, you're walking the walk, so when you talk the talk, they listen. People want to have change, they don't want to change themselves. Start with yourself, biggest change you can make. It's the most effective change you can make because only you can change yourself. Calling all Christians to Sikhi. That sounds quite rude, right? But this is something we would never do as Sikhs. But recently, a post has been circulating calling all Sikhs to Christ, intending to target and convert the Sikh population in the UK. We find it very disrespectful to scheme and target a community with an agenda to convert them. It completely undermines our mutual respect among faiths in this multi-faith country. Sikhs are totally against forceful or targeted conversion, and I've even defended other faiths from this throughout our history. Calling Sikhs to Christ? No thank you. Yes, we respect Jesus and prophets of other faiths, but none of them are equal to Siddhi Guru Nanak Dev Ji, who is the form of the one, Waheguru Ji. Even though this event at the church has been cancelled, we have now seen the malicious intentions behind the organisers and the speakers who have made a global effort to target Sikhs. The Global Sikh Consultation by the Lawson Movement has listed their agenda on their website with articles like leading Sikhs to the ultimate Guru. Now brothers, listen, we already have the ultimate Guru, and if you were to ask your Guru, Jesus, in his own words he said, "It is my inner desire that my followers one day adopt the path shown by the great Guru, Guru Nanak Dev Ji." Instead of praying for Sikhs to discover Jesus, you should be praying for your own salvation and connecting with the One. And one more thing, for many years, Muslims and Hindus have said Sikhi is an amalgamation of both religions, and now you guys want to jump on the bandwagon as well. This is a big misconception, and our 10th Guru, Sri Guru Gobind Singh Ji, addresses this in their own words by saying, "Sabate apana naam japayo, sat naam kahuna diradayo." Many prophets were sent to this earth, but they lost their way and joined people to themselves rather than joining them to that one. So that one came in the form of Sri Guru Nanak Dev Ji. So there are elements of truths in all faiths, but Sikhi has the ultimate truth. So here's a final message from the greatest Guru, Sri Guru Nanak Dev Ji, to the Lawson movement and to the free speakers. Sach ho ore sab ko uppar sach achar. Guru Nanak Dev Ji says that the truth is the highest of the high, but what is even higher is following and living that truth every single day. So forget about preaching to other faiths and focus on being good Christians and showing the beauty of your own faith, not through misguided actions. Rather than causing divides between communities, join us and follow the Sikh motto of Deg Deg Fateh, which means feeding the world, fighting injustice, and this is the true victory. We demand a public apology from the organisers for this blatant attempt to disrespect the Sikh faith with a misguided agenda. We are launching an anti-conversion series and workshops where we will teach Sikhs around the country the true essence of Sikhi and combat the aggressive agendas of other faiths. If you want to learn about the true Guru and Sikhi, then we welcome you to come and meet us in person, and we can have an open discussion where we can aim to foster understanding and prevent such issues from occurring in the future again. So we hope that sheds light on this situation and this topic. We have a YouTube channel with over 3,000 videos on it, so check that out, learn more about Sikhi, share this video, like this video. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਟੈਂਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੱਚੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੱਕੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਸੁਭਾਗ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਅਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਇਹ ਜਚਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੁਮੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠੇ ਬੋਲਿਆ, ਝੂਠ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਖਲਾਕ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਝੂਠ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ LMG ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਟੂਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਮਾਂਡੋ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦ ਸਿੱਖ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਲਿਖਦੀ ਏ ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਰੱਖੋ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਵਿਥਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਣੇ ਠਾਹਰ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਲੋੜ ਪਵੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਬਣ ਉੱਠੀ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ 4 ਜੂਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। 4 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਗਾਜ਼ ਤਾਂ 4 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਤ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਛਿਪ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਥਿਆ ਉਹ ਸੀ 8 ਵਜੇ, ਕਿ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ 8 ਵਜੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੜਨਾ ਸੀਗਾ।
ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਇੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ 26 ਮਦਰਾਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਉਧਰਲੀ ਬੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਵੀ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਮੰਗਾਏ ਸੀਗੇ ਨੇਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਊਂ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਗੋਤਾਖੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੋਤੇ ਮਾਰ ਲਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੁਖਲਾਹਟ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਨਾ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੇਚਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਪਾਪ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਂਡੋ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੇਫ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ 4 ਤੇ 5 ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 5 ਦੀ 4 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਗਾਹਾਂ ਵਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਡਬਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ 'ਚ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੈਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਅਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਚਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੁੰਮੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ, ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ, ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ, ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡੇ ਰਾਹ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡੇ 'ਚ ਮੌਜ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਲਾਟੂਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਪਲਾਟੂਨ ਭੇਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਟੂਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਕੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਦਾ, ਤੀਜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਪ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਦੂਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਓਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੱਚਾ ਉਹਦਾ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਗਾਰਡਸ ਹੈ, ਕਮਾਂਡੋਜ਼, ਮੇਨ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ SFF। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ 10 ਗਾਰਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਆ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ 10 ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 2 ਘੰਟੇ।
ਫਿਰ ਉਹਨੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰੀ ਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜੂ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ 10 ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਤਾਖੋਰ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ SFF, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 26 ਮਦਰਾਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੜਨਾ ਸੀਗਾ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਕ ਸੀ, 3 ਟੈਂਕ ਤੇ 3 ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੜਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 26 ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਾਸ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 9 ਕਮਾਓ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਕੈਦੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗ ਉੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਊ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਊ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਵਜੇ ਲੋ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਹਿ ਗੱਚਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀ ਟੁੱਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਵੱਜਦੇ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇਜਾਸੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਸੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਓਟ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਔੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਡੁੰਨ ਬਣਿਆ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ।
ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਵਾਈ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ, ਵਿਰੋਧ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਟੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਛਾਉਣੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਅਤੇ ਟੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋੜੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੋੜੇ ਉਹਦਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਸੀ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜੂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੋੜੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਟੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰੂੰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਮਜੀਦ ਕਰੂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਾ ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਜੇ ਸੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਉੱਠਣਾ ਕੌਮ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਸ ਹੀ ਦਬ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕੌਮ 'ਚ। ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਐਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਹਮਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੰਤ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੰਢਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦਣ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
4:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਭੰਨ ਤੇ ਨੇ ਏਡੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਟੈਂਪਲ ਵਿਊ ਹੋਟਲ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਐਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4:30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਟਲਦੀ ਹੈ ਟਾਲ ਲਈਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ 120-25 ਕੁ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਧ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠੇ ਬੋਲਿਆ, ਝੂਠ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਖਲਾਕ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਝੂਠ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ 10 ਵਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਟੈਂਕ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਮਾਂਡੋ। ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗੂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਾੜ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਧਰ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਆਇਆ ਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੀਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਦੰਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਦੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੇਤੀ ਫੇਰ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਫੇਰ। ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਝੂਠ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਟਾਕ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਮ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨੇ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ, ਪਲਾਟੂਨ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜੂ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਦੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਟੂਨ ਗਈ,
ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਲੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 3-3 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸੀ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸੀ, ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ LMG ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਟੂਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀਆਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਮਾਂਡੋ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪਲਾਟੂਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਓ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਵਧਣਾ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਕੱਚੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪੱਕੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਸੁਭਾਗ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹੀ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸੰਤ ਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਿਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਡੀ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਸ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਐਕਟ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ, ਖੈਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ 5 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੈ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, YouTube ਪੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ, ਫਸਤਾ ਉਸੇ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਸੀ ਜਿਸ ਬੀਜੇ, ਕੰਡਾ ਉਸੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕਿਲੇ ਜਮਰਾਓ ਤਾਈਂ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਗੱਡਿਆ,
ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਝਲਕੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਝਲਕੀ ਸੀ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਬੋਲਦੀ ਦਿਸੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇ। 6 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਨ ਗਵਾਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰਸ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਰਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲਾ 1984 ਦਾ ਕਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬੰਬਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਬੰਬ ਬੋਲੀ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਤੇ ਲਾਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਛੇਵਾਂ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਯੋਧੇ ਬਣੇ। ਧੱਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਦੱਸੇ ਐਸੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਸੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇਗਾਂ ਨੇ ਸੀ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਧੜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰਾਂ ਤਾਈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਸਾ ਪਿਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਮੈਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਔਰ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਹਾਲੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ PSU ਇੱਕ SFI, ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 82 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਜੇ, ਪਾੜੇ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਚਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਤਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਫਲਸਫਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਆ ਔਰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀਆਂ 95% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 98 ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ? 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਸਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ 40-50 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ।
1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ 4 ਸਵੇਰੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਜੀ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜ ਆਸ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਬਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਗਨ ਤਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਹਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਆਪ ਜੁਦਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਕਿਤੇ ਦੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੋਰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 6 ਸਿੰਘ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ 2 ਭੁਚੰਗੀ ਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 6-7 ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੱਕੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਲੜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200-250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 200-250 ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਫਸਤਾ ਉਸੇ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਸੀ ਜਿਸ ਬੀਜੇ ਕੰਡਾ ਉਸੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕਿਲੇ ਜਮਰਾਓ ਤਾਈਂ ਝੰਡਾ ਕੇਸਰੀ ਗੱਡਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਝਲਕੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਂ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਝਲਕੀ ਸੀ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਬੋਲਦੀ ਦਿਸੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਹ ਗੱਛ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਵਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 3:45, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ 4 ਚੁਫੇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਦੇ 4, 4:45, 3:30, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਤਰੀਕੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 4, 4:45 ਦੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ 4:40 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਦਾਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਵੜਦੀ ਆ ਉਦੋਂ, ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਇਹ ਜਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4, 4:30, 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿੱਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੱਟ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਣ ਤੇ ਬਾਣ ਤੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਰੇ ਜਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗਿਆ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ,
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1947 ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕਿ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 30 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਦੇਖੋ, ਸੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ 3 ਵਜੇ ਤੁੜ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫੌਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ 71 ਤੇ ਨਾ 65 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੂਝਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ, ਮੇਰੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ 17-16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਜਗੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਰਾਂਜ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਂਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 10 ਵਜੇ 8-9 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾੜੀ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਸੇ 'ਚ 10 ਵੜ ਗਏ, ਕਿਸੇ 30 ਵੜ ਗਏ, ਕਿਸੇ 40। ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 40 ਤੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾੜੇ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਤੋਂ 50 ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਪਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਪਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ 40 ਤੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਜਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਆ। ਉਹ 5-6 ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਚੇ? 3-4 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ, ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਔਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5-4 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਫੌਜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 4 ਨਹੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਾਸੇ ਆ, ਉਸੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ
ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਗੋਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਗੋਲੀ। ਫਿਰ SLR ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ SLR LMG MMG ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ UNO ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨਨ ਗੜਬੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣ ਡਿਆ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਭਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਪੱਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਚਾੜਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਾਜ ਕੀਤਾ। ਕੋਟ ਬੰਨੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰੀ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਬੇਰੂਪੀਏ ਜੋ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਫਸਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਰੀਕਨੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਵਰਤਾਲਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਲਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਸੀ,
ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ 2-2 ਘਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਬਲੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਫੌਜ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਕਹਿ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਵੱਜੀ ਜੀ, ਵਿਸਲ ਦੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ LMGਆਂ ਉੱਤੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਗਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈੱਡ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਦਾ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਨ ਗਨ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਸਟੇਨ ਗਨ ਲਾਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ 2-3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਸਵਰਗਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਫਸਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਾਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਤ ਨੂੰ। 6 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਚਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਬੰਨੇ ਫੌਜੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਲਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਡਏ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸਰੀਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਡਾਂਗ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਬੱਟ ਆ,
ਜੋ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਡ ਤੋੜਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਦੇ, ਬਾਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨ ਚਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੈਦਖਾਨਾ, ਫੌਜ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਕੱਲੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 25/8/1984 ਨੂੰ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ NSA ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ NSA? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ NSA ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੀ ਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਐਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੀ ਤੇ ਜਾਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਦੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ? ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 10/3/1999 88 ਨੂੰ ਮੰਨ 10/3/1999 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 99 ਨਹੀਂ ਜੀ 85 ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਆ ਗਈ। 10/3/85 ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ? ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ 20/8/1988 20 ਸਤੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, 12:10 ਤੇ 12 ਵਜੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਧਪੁਰ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 2 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗੇ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਰੁਪਏ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ था। बिल्कुल नहीं सरदार जी, आपके पंजाब में मीठे जल के छबीला लगते हैं, मीठे पानी पिलाते हैं, और हम आपसे ये पैसे मांगे। पर लोगों के देखो जो साडा कल्चर है ना, साडा कल्चर हरेक थां तक पुज्जा आ, पर साडी पता नहीं की बदकिस्मती है, जां साडी की इहो जी साडी लीडरशिप चंगी नहीं, जां साडे उस इतिहास नूं पहुंचाउण वाले चंगे नहीं आ कि असीं अजे तक उस गल तो मार खाई जाने। जिस तरह जी तुसीं जोधपुर तो रिहाई होई तुहाडी जी, उस समय दस्सिया कि जिहड़ी साडी सिख जथेबंदी आ जी SGPC वाली जी, कोई उन्हां नूं नौकरियां दित्तियां नहीं सी। ਅਸੀਂ ਜੀ 23 ਉੱਥੋਂ 20 21 22 ਤੇ 23 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਉਪਰੰਤ ਪੁੱਜਣ ਉਪਰੰਤ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ
ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਕਸਾ ਕੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ 1997 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋਧਪੁਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਕਾਇਦਾ ਘਰ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਕੀ ਅਵੇਸਲਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 99-90 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 40-50 ਜਾਂ 60-70 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 200 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 250 ਬੰਦਾ 250 ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਲਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 2017 ਤੱਕ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਦਾ। ਪੰਨੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਮਾਣ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਗਦਾਰੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਨੇ ਪੜਚੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਹਿਰ ਗੰਗੂ ਵਾਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੀ ਪੰਨੇ ਟਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਇਰਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਰੱਖੇ, ਖੇਲੇ ਅਣਖ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਅਣਖ ਨਾਲ, ਇਰਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਤਾੜ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਦਰਦ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਪਾਰਟ 2 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਾਰਟ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੋ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਰਨਲ ਐਸ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1962 ਦੀ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ 1971-72 ਦੀ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ
मिला के भी दुश्मन ने इन्ना नुकसान इंडियन आर्मी का नहीं किया जिन्ना 250 सिंह लैके इस बाबा जरनैल सिंह ने 3 दिनों में फौज का नुकसान कर दिता। पंद्रह 15,000 तो लैके 30,000 ताईं क्याफे लाउंदियां ने एजेंसियां भी बाबा जरनैल सिंह की फौज ने भारत वर्ष की हुकूमत दीयां लाशां विछा दित्तियां। लोथां लई गड्डियां घट गईयां, ट्रकां दे ट्रक भर के इथों ढोए गए सन। चमकौर वाली खेड इत्थे कला वरती सी, जिवें गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने कसे खिदमत आयद बसे दिलो जा, खुदावंद बख्शीद बरवे अमा। खुदा दा सिर ते हथ चाहिदा है, बख्शिश चाहिदी है। तो अपने दर ते आया नूं झुकण नहीं दिंदा, सिर चाहे लै जावे, बाबा जरनैल सिंह झुके नहीं। और जेड़े कह दिंदे ने ना भी संत जरनैल सिंह हुणा हथियार रखे ते इस करके भारत वर्ष की हुकूमत ने हमला किया है, वो आतंकवादी सन नहीं। भारत की हुकूमत ने एक भी कोई प्रूफ नहीं दिता भी कोई कतल का केस, कोई रेप केस, कोई लुट खोह का केस बाबा जरनैल सिंह ते चलदा होवे, कोई आतंक फैलाउण का केस चलदा होवे। SK सिन्हा नूं कदे पढ़िओ पुछिओ बाबा जरनैल सिंह अतवादी सी? कहंदा नहीं। ही वॉज ऑन डिफेंसिव मोड, ही वॉज नॉट फाइटिंग। ਉਹਦੀ इंटरव्यू है, ये बड़ा वड्डा जरनैल होया जिन्हों भारत वर्ष का आर्मी का आगू ला के इंदिरा गांधी हुक्म कर रही सी भी तैनूं ये जंग लड़ना पैना। और उन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट लै ली 1983 विच, कहंदा मैं जंग नहीं लड़ना, ये पाप है। फिर जनरल वैद्या नूं आगू लाया सी इंदिरा गांधी ने। जे वाकई ही आतंकवादी सी बाबा जरनैल सिंह, तो फिर SK सिन्हा अस्तीफा ना दिंदा। फौज का तो धर्म है आतंकवादियों नाल लड़ना। वो कहंदा सिखो भोले हो, तुसीं ते अगस्त 1982 दे विच धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया। पंजाबी सूबा तुहानूं लंगड़ा मिलिया, चंडीगढ़ खुस गया, तुहाडे पानी खुस गए, रिपेरियन लॉ के अकॉर्डिंग वंड नहीं हुई, आर्थिक मंदी पंजाब विच आ गई। तुसीं मोर्चा ला दिता, शांतमई गिरफ्तारियां तुसीं देण लग पए। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है संत जरनैल सिंह शायद हथियारां करके इंदिरा ने शहीद करवाया? नहीं। असल सदियां तो सिख जगत का इतिहास रहा है, झुकते नहीं। इंदिरा की ईगो हर्ट हुई सी भी मैं सारे सनातन मत हिंदुआं की वोट लैनी है 1984 दसंबर की इलैक्शन विच। और संत जरनैल सिंह नूं मीडिए राही आनंदपुर के मते नूं वखवादी अतवादी ऐलान चुकी है। हुण मैं संतां दा खुरा खोज मिटाउणा है। 1982 के अखीर विच ही चकराता विखे, 1983 विच सरसवा विखे, 18 महीने 1984 के टैग तो पहला ही हरमंदर साहिब का कंपलैक्स बना के फेक ट्रेनिंग दे रही है फौज नूं। तो संत जरनैल सिंह ते 1983 के दसंबर विच 1984 के जनवरी विच जाके किधरे नानक निवास अकाल तख्त बहिंदे ने ते ट्रेनिंग 18 महीने पहला दवाई जा रही है। मतलब साफ है तुहाडीआं 3 पीढ़ियां का खुरा खोज अबदाली वांगू इंदिरा ने मिटाउणा सी। जे संतां नूं ही गिरफ्तार करना है तो 1 जून तो पहला जां 6 जून तो बाद हमला कर लैंदी। 40 के करीब गुरुद्वारियां ते हमला होया 6 जून नूं। कि हर जगह ही संत जरनैल सिंह है? नहीं। जान बुझ के गुरु अर्जन साहब के शहीदी दिहाड़ियां दे समय हज़ारां की गिणती विच बजुर्ग माइयां बच्चे जवान इकट्ठे होण दिते हरमंदर साहिब कंपलैक्स। फिर करफ्यू ला के साडी नस्ल कुशी कीती है। तो जदों तख्त ढा दिता गया, जुल्म कमाया गया, बेअंत नाल जातरू भी खत्म कर दिते गए, शहादतां दी अवधि बच्चियां ने माणी, बजुर्गां ने माणी।
संत जरनैल सिंह शहीद हो गए। ये मंजर भाई सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, केहर सिंह वर्गियां वेख्या। बीबी इंदिरा दा दिल्ली दे विच उन्हां खुरा खोज मिटा दिता, मौत दे घाट माई नूं उतार दिता। मैं एक बेनती करां, जेड़े उस नूं दुर्गा देवी दे नाल तुलना दिंदे ने, कदे माता दुर्गा जी दा इतिहास पढ़िओ। ਲੱਖਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਵਾਇਰਲੈਸਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਕਾਇਰਾਂ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ राजीव गांधी ने दिल्ली में ऐलान किया भी सिखां दा खुरा खोज मिटाउणा है। जे गांडीव मर्द हुंदा तो जिहड़ी लुटेरियां दी फौज भेजी सी भी सिखां दे गलां विच टायर पा के अग लाओ, साडे लाइसेंसी हथियार पुलिस राही जमा कर ले गए दिल्ली अंदर। जे मर्द का बच्चा हुंदा ते सावें ललकार के अपनी मां का बदला लैंदा। ये है ही घुरनियां विच लोके लड़न वाले। मर्द ते गांधी खानदान ने अज तक जम्मिया ही कोई नहीं है, पर इन्हां दा वाह मर्दां नाल पिया सी। तो अगलियां ने बदला लै लिया। तुसीं साडी दस्तार लाई है ते असीं बुलंद हस्ती अपनी रखनी है। सिखां दा इतिहास बड़ा माण मत्ता है, पर मैनूं एक ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ 84 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੀਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 38 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਸਤੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਂਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਡੰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 16ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਛ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ को गर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिन्ना चिर बीज मिटदा नहीं है वो रुख नहीं बन सकता। ठीक है, 1984 तो 1994 दरमियान साडे हजारां नौजवान बेअंते पापी ने, KPS गिल ने चुन चुन के आतंकवाद का ठप्पा ला के शहीद कर दिते। पर 1984 की कुर्बानी ऐसी अजमत विखा गई। कैनेडा, अमेरिका, नॉर्दर्न सदਰਨ अमेरिका, ये वैसटर्न कंट्रीज, यूरोप, ये जिन्ने भी इंग्लैंड आदि देश ने 1984 तो पहला एक एक शहर विच एक एक गुरुद्वारा सी। अज मंजी साहब तो भी दास जिक्र कर रहा सी भी जे 5 गुरमुख लभणे हुंदे सन ना प्रशादा छकाउण लई ते नहीं सन मिलदे, केसाधारी मोने कोने साडे वीर मिल जांदे सन। 1984 तो बाद संतां दे लहू ने सिੱਖੀ ਦਾ बूटा इदां प्रफुल्लित किया। अज दुनिया दे बाहरले जितने भी मुल्क ने, कैनेडा, अमेरिका, किते चले जाओ, वैनकूवर वर्गे शहर, सरी वर्गे शहर, न्यूयॉर्क वर्गे शहर, हर शहर विच 15-15, 20 गुरुद्वारे ने। कादे लई? गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी सिੱਖੀ दी सोझी आवे, सिੱਖੀ प्रफुल्लित होवे। ये संत जरनैल सिंह दी कुर्बानी है। उहदे लहू ने सिੱਖੀ दा बूटा होर हरिया भरिया कर दिता। शहीदां दा लहू सिंचदा है सिੱਖੀ दे बूटे नूं, सिੱਖੀ प्रफुल्लित रवे।
ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਭ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰ ਜੁਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਿਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੋਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਲਜਿਸ ਚਲਾ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ, ਦੋਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਗੁਰਧਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜੰਗਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ। 1984 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ 1984 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਰੂਸ, ਜਰਮਨੀ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਹਥਿਆਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ? 250। ਇੱਕ ਬੰਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ, 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਔਰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੇ, ਜਦੀਦ ਅਸਲੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ, ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੀ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਇਧਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 250 ਸਿੰਘ ਨੇ, 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ 10 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਜੰਗ, 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1994 ਤੱਕ KPS ਗਿੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੁੱਚੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਫੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਫੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਫੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਖਾਪਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਮਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, 6 ਜੂਨ ਤੱਕ। 6 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਦੀ, 2 ਜੂਨ ਦੀ, 3 ਜੂਨ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। Now today, let's welcome our student representative from the class of 2014, organizational, interpersonal communications major, Brian Nira. Brian? There's a famous Nigerian proverb that says it takes a whole village to raise one child. The meaning of this proverb is that the upbringing of a single child is an effort that can only be successfully completed by the collective efforts of a community of people, sowing into the life of the child, training the child in the ways of the village, and even disciplining them so they can grow up to be successful and independent human beings. Everyone in the village gets involved in this process of raising the child.
moms and dads, siblings, cousins, grandparents, and even neighbors. Everyone in the village carries within them something that the little child is going to need in order to successfully grow up. In the same spirit of the African proverb, I want to submit to each person sitting here on this momentous occasion that it takes the whole ORU community to raise a whole person. My name is Brian Nira, and on behalf of the Oral Roberts University Class of 2014, I want to thank each person in the ORU community who has helped us come to this point in our lives where we have the opportunity to walk across this stage, having finished 4 rigorous years of preparation. Dr. Wilson, thank you for stepping into this role and inspiring the student body with your humility and burning desire to see young people turn the world upside down for the cause of Christ in whatever field that they've been called to. Board of Trustees and Chair of the Board, Rob Hoskins, thank you for constantly working to place this university in a position where we can grow and see the founding vision expanded. Faculty, thank you for constantly presenting us with content that has challenged our minds. I'm fully persuaded that there is no other university on the planet that has faculty who are as in love with their students as you all are. Administration, deans, vice presidents, your tireless work has paved the way for each and every single student here at ORU to have the best experience possible. Now, it would be easy for me to stop the thank yous right here and move on with this speech, but I would be completely remiss if I didn't stop and thank the ladies in the post office who work so hard to make sure our care packages from mom and dad are successfully delivered to us. Or Miss Val and Miss Pansy. Come on now. For making our saga experience the best experience for the last 4 years. Or Miss Lozetta, who sits desk through the night in EMR. In EMR. To make sure her boys stay safe. Or all of the janitorial and grounds crew staff that make sure our university stays clean and aesthetically pleasing. Thank you. To our parents who have constantly encouraged us with their words of affirmation, and most importantly, their checks to financial aid every single year. To lifelong friends who have been made. It's because of you that this ORU experience has been one of a kind. You see, without the help of each group of people who were just named, it would be impossible for each graduate to be sitting where they are today. It takes each and every single person in the ORU community working together in unity to raise a whole person. Each person is invaluable on the quest that we have been on for the last 4 years to become whole persons. And though we haven't reached the pinnacle of wholeness just yet, I can assure you that because of the training and development and love and relationship that we have received, we have been adequately equipped to walk out the journey towards being whole persons. To the class of 2014, when Jesus was hanging on the cross, before he breathed his last breath, he spoke 3 words that will forever reverberate through the sound waves of history.
It is finished. When Jesus proclaimed those 3 words and hung his head, it was not just a signal of his death. It was a cry of victory. When Jesus said those 3 words and hung his head and breathed his last breath, the ground began to shake. Stones began to split. And the veil of the temple was torn in 2, giving us access into the family of God by his finished work upon the cross, ultimately altering the course of history. No, ultimately altering the course of eternity forever. There is power in finishing. By completing your respective degree programs and ultimately being obedient to God during this season of life, you have opened up the door for God to use your life to make history. Romans 8:19 says that creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. Class of 2014, let me tell you, the world is waiting for us. Nelson Mandela said that education is the single most powerful weapon you can use to change the world. Class of 2014, let me tell you, the world is ready for us to come with every tool we have been equipped with during our time at ORU. It has searched and searched and searched for the answers to its problems, but soon it is going to have to search no more, because we have been equipped to bring them the kingdom. I leave you today with the words of Harriet Tubman. Every great dream begins with the dreamer. Always remember, always remember, always remember. You have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world. Father God, I thank you that you have endued the class of 2014 with power from on high to be your witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost bounds of the earth. May we go with boldness. Amen. Wow. Let me just take it in. First of all, it is beyond a pleasure and an honor to be here to celebrate the City College of New York class of 2016. You all, I mean, this has been the most fun I think I've had at a commencement ever. Let me just say a few thank yous. Let me start, of course, by thanking President Koiko for that wonderful introduction, for leadership here at City College, for this honorary degree. I also want to recognize Senator Schumer, Chancellor Milliken, Trustee Shorter, Edward Plotkin, as well as your amazing valedictorian, Andoni Mortakudis. Did I get it right? Andoni. And your amazing salutatorian, Aruba Al-Mansouri. I really don't want to follow those two. If anybody is wondering about the quality of education, just listening to those two speakers lets you know what's happening here. And I'm so proud of you both and to your families. Congratulations. Well done. Well done.
And of course, let us not forget Elizabeth Klilu for her amazing performance of the national anthem earlier today. She blew it out of the water. But most of all, I want to acknowledge all of you, the brilliant, talented, ambitious, accomplished, and all-around outstanding members of the class of 2016. Woo! You give me chills. You all have worked so hard and come so far to reach this milestone. So I know this is a big day for all of you and your families and for everyone at this school who supported you on this journey. And in many ways, this is a big day for me too. See, this is my very last commencement address as First Lady of the United States. This is it. So I just want to take it all in, and I think this was the perfect place to be because this is my last chance to share my love and admiration and hopefully a little bit of wisdom with the graduating class. And graduates, I really want you all to know that there is a reason why of all of the colleges and universities in this country, I chose this particular school in this particular city for this special moment. And I'm here because of all of you. I mean, we've talked about it. Andoni, I'm going to talk a little bit about diversity. Thank you. Just look around. Look at who you are. Look at where we're gathered today. As the president eloquently said at this school, you represent more than 150 nationalities. You speak more than 100 different languages. Whoa, just stop there. You represent just about every possible background, every color and culture, every faith and walk of life. And you've taken so many different paths to this moment. Maybe your family has been in the city for generations. Or maybe like my family, they came to this country centuries ago in chains. Maybe they just arrived here recently, determined to give you a better life. But graduates, no matter where your journey started, you have all made it here today through the same combination of unyielding determination, sacrifice, and a whole lot of hard work. Commuting hours each day to class, some of you juggling, yes, amen. Juggling multiple jobs to support your families and pay your tuition. Studying late into the night, early in the morning on subways and buses. And in those few precious minutes during breaks at work. And somehow you still found time to give back to your communities, tutoring young people, reading to kids, volunteering at hospitals. Somehow you still managed to do prestigious internships and research fellowships and join all kinds of clubs and activities. And here at this nationally ranked university with a rigorous curriculum and renowned faculty, you rose to the challenge, distinguishing yourselves in your classes, winning countless honors and awards, and getting into top graduate schools across the country. Whoa. So graduates, with your glorious diversity, with your remarkable accomplishments and your deep commitment to your communities, you all embody the very purpose of this school's founding. And more importantly, you embody the very hopes and dreams carved into the base of that iconic statue not so far from where we sit, on that island where so many of your predecessors at this school first set foot on our shores. And that is why I wanted to be here today at City College. I wanted to be here to celebrate all of you, this school, this city, because I know that there is no better way to celebrate this great country than being here with you. See, all of you know, for centuries, this city has been the gateway to America for so many striving, hope-filled immigrants, folks who left behind everything they knew to seek out this land of opportunity.
that they dreamed of. And so many of those folks, for them, this school was the gateway to actually realizing that opportunity in their lives, funded on the fundamental truth that talent and ambition know no distinctions of race, nationality, wealth, or fame, and dedicated to the ideals that our founding fathers put forth more than 2 centuries ago, that we are all created equal, all entitled to life, liberty, and the pursuit of happiness. City College became a haven for brilliant, motivated students of every background, a place where they didn't have to hide their last names or their accents or put on any kind of airs, because the students at this school were selected based not on pedigree, but on merit and merit alone. So really, it is no accident that this institution has produced 10 Nobel Prize winners, along with countless captains of industry, cultural icons, leaders at the highest levels of government. Because talent and effort, combined with our various backgrounds and life experiences, has always been the lifeblood of our singular American genius. Just take the example of the great American lyricist Ira Gershwin, who attended City College a century ago. The son of a Russian Jewish immigrant, his songs still light up Broadway today. Or consider the story of the former CEO of Intel, Andrew Grove, class of 1960. He was a Hungarian immigrant whose harrowing escape from Nazism and communism shaped both his talent for business and his commitment to philanthropy. And just think about the students in this very graduating class. Students like the economics and pre-law major from Albania, who also completed the requirements for a philosophy major and dreams of being a public intellectual. The educational theater student from right here in Harlem, who's already an award-winning playwright and recently spoke at the White House. The biomedical science major who was born in Afghanistan and plans to be a doctor, a policymaker, and an educator. And your salutatorian, whose Yemeni roots inspired her to study Yemeni women's writing and to advocate for girls in her community, urging them to find their own voices, to tell their own stories. I could go on. These are just 4 of the nearly 4,000 unique and amazing stories in this graduating class. Stories that have converged here at City College, this dynamic, inclusive place where you all have had the chance to really get to know each other, to listen to each other's languages, to enjoy each other's food, lasagna, obviously, music and holidays, debating each other's ideas, pushing each other to question old assumptions and consider new perspectives. And those interactions have been such a critical part of your education at this school, those moments when your classmates showed you that your stubborn opinion wasn't all that well-informed. Or when they opened your eyes to an injustice you never knew existed. Or when they helped you with a question that you couldn't have possibly answered on your own. I think your valedictorian put it best, and this is a quote. He said, "The sole irreplaceable component of my CCNY experience came from learning alongside people with life experiences strikingly different from my own." He said, "I've learned that diversity in human experience gives rise to diversity in thought, which creates distinct ideas and methods of problem solving." That's an okay quote. Okay, you're bright. I couldn't have said it better myself. That is the power of our differences to make us smarter and more creative. And that is
how all those infusions of new cultures and ideas, generation after generation, created the matchless alchemy of our melting pot and helped us build the strongest, most vibrant, most prosperous nation on the planet. Right here. But unfortunately, graduates, despite the lessons of our history and the truth of your experience here at City Colleges, some folks out there today seem to have a very different perspective. They seem to view our diversity as a threat to be contained rather than as a resource to be tapped. They tell us to be afraid of those who are different, to be suspicious of those with whom we disagree. They act as if name-calling is an acceptable substitute for thoughtful debate, as if anger and intolerance should be our default state rather than the optimism and openness that have always been the engine of our progress. But graduates, I can tell you as First Lady, I have had the privilege of traveling around the world and visiting dozens of different countries, and I have seen what happens when ideas like these take hold. I have seen how leaders who rule by intimidation, leaders who demonize and dehumanize entire groups of people often do so because they have nothing else to offer. And I have seen how places that stifle the voices and dismiss the potential of their citizens are diminished, how they are less vital, less hopeful, less free. Graduates, that is not who we are. That is not what this country stands for. No, here in America, we don't let our differences tear us apart, not here, because we know that our greatness comes when we appreciate each other's strengths, when we learn from each other, when we lean on each other, because in this country, it's never been each person for themselves. No, we're all in this together. We always have been. And here in America, we don't give in to our fears. We don't build up walls to keep people out because we know that our greatness has always depended on contributions from people who were born elsewhere, but sought out this country and made it their home. From innovations like Google and eBay to inventions like the artificial heart, the telephone, even the blue jeans, to beloved patriotic songs like God Bless America, like national landmarks like the Brooklyn Bridge and yes, the White House, both of which were designed by architects who were immigrants. Finally, graduates, our greatness has never, ever come from sitting back and feeling entitled to what we have. It's never come from folks who climb the ladder of success or who happen to be born near the top and then pull the ladder up after themselves. No, Our greatness has always come from people who expect nothing and take nothing for granted. Folks who work hard for what they have, then reach back and help others after them. That is your story, graduates, and that is the story of your families. And it's the story of my family, too. As many of you knew, I grew up in a working class family in Chicago. And while neither of my parents went past high school, let me tell you, they saved up every penny that my dad earned at his city job because they were determined to send me to college. And even after my father was diagnosed with multiple sclerosis and he struggled to walk, relying on crutches just to get himself out of bed each morning, my father hardly ever missed a day of work. See, that blue-collar job helped to pay the small portion of my college tuition that wasn't covered by loans or grants or my work study or my summer jobs. And my dad was so proud to pay that tuition bill on time each month, even taking out loans when he fell short. See, he never wanted me to miss a registration deadline because his check was late. That's my story. And graduates,
You all have faced challenges far greater than anything I or my family have ever experienced. Challenges that most college students could never even imagine. Some of you have been homeless. Some of you have risked the rejection of your families to pursue your education. Many of you have lain awake at night wondering how on earth you were going to support your parents and your kids and still pay tuition. And many of you know what it's like to live not just month to month or day to day, but meal to meal. But graduates, let me tell you, you should never, ever be embarrassed by those struggles. You should never view your challenges as a disadvantage. Instead, it's important for you to understand that your experience facing and overcoming adversity is actually one of your biggest advantages. And I know that because I've seen it myself, not just as a student working my way through school, but years later before I came to the White House and I worked as a dean at a college. In that role, I encountered students who had every advantage. Their parents paid their full tuition. They lived in beautiful campus dorms. They had every material possession a college kid could want: cars, computers, spending money. But when some of them got their first bad grade, they just fell apart. They lost it because they were ill-equipped to handle their first encounter with disappointment or falling short. But graduates, as you all know, life will put many obstacles in your path that are far worse than a bad grade. You'll have unreasonable bosses and difficult clients and patients. You'll experience illnesses and losses, crises and setbacks that will come out of nowhere and knock you off your feet. But unlike so many other young people, you have already developed the resilience and the maturity that you need to pick yourself up and dust yourself off and keep moving through the pain. Keep moving forward. You have developed that muscle. And with the education you've gotten at this fine school and the experiences you've had in your lives, let me tell you, nothing, and I mean nothing, is going to stop you from fulfilling your dreams. And you deserve every last one of the successes that I know you will have. But I also want to be very clear that with those successes comes a set of obligations to share the lessons you've learned here at this school, the obligation to use the opportunities you've had to help others. That means raising your hand when you get a seat in that board meeting and asking the question, well, whose voices aren't being heard here? What ideas are we missing? It means adding your voice to our national conversation, speaking out for our most cherished values of liberty, opportunity, inclusion, and respect, the values that you've been living here at this school. It means reaching back to help young people who've been left out and left behind, helping them prepare for college, helping them pay for college, making sure that great public universities like this one have the funding and support that they need. Because we all know that public universities have always been one of the greatest drivers of our prosperity, lifting countless people into the middle class, creating jobs and wealth all across this nation. Public education is our greatest pathway to opportunity in America. So we need to invest in and strengthen our public universities today and for generations to come. That is how you will do your part to live up to the oath that you all will take here today. The oath taken by generations of graduates before you to make your city and your world greater, better, and more beautiful. More than anything else, graduates, that is the American story. It's your story.
and the story of those who came before you at this school. It's the story of the son of Polish immigrants named Jonas Salk, who toiled for years in a lab until he discovered a vaccine that saved countless lives. It's the story of the son of Jamaican immigrants named Colin Powell, who became a 4-star general, Secretary of State, and a role model for young people across the country. And graduates, it's the story that I witness every single day when I wake up in a house that was built by slaves, and I watch my daughters, 2 beautiful black young women, head off to school, waving goodbye to their father, the President of the United States, the son of a man from Kenya who came here to America for the same reasons as many of you, to get an education and improve his prospects in life. So graduates, while I think it's fair to say that our founding fathers never could have imagined this day, all of you are very much the fruits of their vision. Their legacy is very much your legacy and your inheritance. And don't let anybody tell you differently. You are the living, breathing proof that the American dream endures in our time. It's you. So I want you all to go out there, be great, build great lives for yourself, enjoy the liberties that you have in this great country, pursue your own version of happiness, and please, please always, always do your part to help others do the same. I love you all. I am so proud of you. Thank you for allowing me to share this final commencement with you. I have so much faith in who you will be. Just keep working hard and keep the faith. I can't wait to see what you all achieve in the years ahead. Thank you all. God bless. Good luck on the road ahead. Who are you going to be? And if you'll notice, I'm not asking what are you going to do, but who are you going to be? I'm asking you about how you plan to live your life every day. How are you going to respond when you don't get that job you had your heart set on? For all of you who are going to be teachers, what are you going to do if the students in your class next year just don't respond to your lessons? For all of you going into business, how will you react when your boss gives you a goal that feels way too high? See, these are the moments that define us. Not the day you get the promotion, not the day you win Teacher of the Year, but the times that force you to claw and scratch and fight just to get through the day. The moments when you get knocked down and you're wondering whether it's even worth it to get back up. See, those are the times when you've got to ask yourself, who am I going to be? And I want to be clear, this isn't just some vague platitude about building character. In recent years, we've actually been seeing a growing body of research that shows that skills like resilience and conscientiousness can be just as important to your success as your test scores or even your IQ. For instance, West Point cadets who scored high on things like grit and determination were more likely to complete basic training than those who ranked high on things like class rank, SAT scores, and physical fitness. So what we're seeing is that if you're willing to dig deep, if you're willing to pick yourself up when you fall, if you're willing to work and work until your weaknesses become your strengths, then you'll develop a set of skills that you can mold and apply to any situation you encounter, any job you might have, any crisis you might confront.
But you got to make that choice. And let me just share just a little secret before I end. As someone who has hired and managed hundreds of young people over the course of my career, whether it was during my time as a lawyer, as an administrator, as a university, a nonprofit manager, even now as First Lady, I have never once asked someone I was interviewing to explain a test score or a grade in a class. Never. I have never once made a hire just because someone went to an Ivy League school instead of a state school. Never. What I have looked for is what kind of person you are. Are you a hard worker? Are you reliable? Are you open to other viewpoints? Have you stepped outside of your own self-interest to serve others? Have you found a way to serve our country, whether in uniform or in your community? Again and again, I have seen that those are the qualities that I want on my team, because those are the qualities that move our businesses and schools and our entire country forward. And just understand this. Those are the qualities that you all already embody. They're the values you learned from your parents, from the communities you grew up in. And today, more than ever before, that's what the world needs.